आवाज खूप मोठा आहे ना, ऐकू येतोय? सो आज आपली बैठक जी आहे त्यात टॉपिक आहे हाऊ इम्पॉर्टंट लर्निंग संस्कृत बेसिक्स इज फॉर एन आन्सर. राईट? तुम्हाला असं वाटतं का की संस्कृत आपल्याला माहिती असलं पाहिजे ॲज अ आन्सर थोडं तरी? व्हॉट डू यू फील? का गरज वाटत नाही? तुम्हाला वाटत असेल तर सांगायचं नाही वाटत. एनिबडी हूज ओके विल रेज देअर हँड्स. कोणाला असं वाटतं की संस्कृत आपल्याला माहिती असलं पाहिजे, ॲटलिस्ट बेसिक्स ऑफ संस्कृत? अरे वा, व्हेरी गुड, नाईस. आणि कोण कोण इथे संस्कृतचा अभ्यास करतं किंवा संस्कृत शिकले आहे ग्रॅमॅटिकली किंवा शाळेत? ठीक आहे. अँड अजून एक प्रश्न, किंवा शाळेत शिकायला तर तुम्ही ते अप्लाय करू शकताय का आता जेव्हा तुम्ही संस्कृत श्लोक डान्समध्ये शिकता तेव्हा? सो टुडे आज आपल्याकडे संस्कृत एक्सपर्ट आलेले आहेत, रुचिता आहे. रुचिता ताई म्हणू आपण, मोर कम्फर्टेबल फॉर हर आणि फॉर अस ऑल्सो. रुचिता ताई इज अ interdisciplinary. She has done MPhil in Education, Masters in Sanskrit with specialization in Vedanta philosophy. She has also done Masters in Biochemistry with specialization in Food and Nutrition. रुचिता ताई खूप शिकलेली आहे. तिचे डिप्लोमाज आणि सर्टिफिकेट कोर्सेस खूप आहेत, त्याचे थोडे मी नक्कीच सांगेन आज. डिप्लोमा इन योगा केलेला आहे तिने, त्याच्यानंतर आयुर्वेद डिप्लोमा इन योगा, आयुर्वेद, अल्टरनेटिव्ह मेडिसिन, मॅनस्क्रिप्टोलॉजी, काउन्सिलिंग, पॉलिसी स्टडीज, आणि शी इज अ पॅशनेट भरतनाट्यम डान्सर ऑल्सो. Currently, she is towards a PhD on the topic study of selected myelin millets from selected Ayurvedic texts and its relevance in lifestyle diseases. So, nutrition आणि रुचिता ताईचा एक खूप व्यापक अभ्यास आहे सध्या विषयावरती. After over 2 decades in academics, she is currently working with the Policy Advocacy Research Center, a unit of Vivek Pass Foundation, and she works closely with the administration and people from Jammu Kashmir in various sectors. She has been the Mumbai University topper and gold medalist in Sanskrit at the post-graduation level and a nominee for prestigious Shankar Dayal Sharma Presidency's Award in 2003. She has published various research articles and has authored several Sanskrit health books for school children. She is definitely passionate about dancing and continues her pursuit for learning and strives to contribute by the way of composing Sahitya for dance. We all know that Ruchita Pai is dynamic, multifaceted, vibrant, and an inspiring personality. So today, as she is expertise in Sanskrit, she will guide us in what is the importance of having the basic knowledge of Sanskrit to learn various shlokas of Abhinay Darpan. आणि याच्याबरोबरीने आपण ते का जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे, why it is necessary for better understanding of our treaties like नाट्यशास्त्र आणि अभिनय दर्पण. So we will start with a small interview with Ruchita Pai, in which we will get all the answers what we will put on to the questions. Right? Afterwards, you all also can answer the questions. The talk will be in Marathi and English so that everybody will be able to understand it properly. Okay? So Ruchita Pai, firstly, welcome to the webinar. And the first question is, what is the importance of learning Sanskrit for dance? So basically, when we are talking of Sanskrit, right, we know that it is said to be the mother of all languages. So when we are talking of the language, dance also has a language, right? So there is one more thing common to dance as well as Sanskrit.
that the letters, the alphabet, just like in English we have A, B, C, D. So the very alphabets have come because of dance. So will that amaze you? If I were to tell you, all of us know Lord Shiva or Nataraja, Natana Madhiraja, the one, the god of dance. So there is a very beautiful, in fact, Sanskrit grammar. When we talk about the Pandyan grammar, at that time we come across this shlok, which talks of how the letters came to be. So the shlok goes like this: Nrittavasani Nataraja Raja Nanada Dhakkam Navapanchavaram Uddhartu Kama Sanatadi Siddhan Evam Vimarshat Shivasutra Jala. Now I know this might not make any sense to you, but let us break it up. नृत्तावसानी, जिथे जिथे आपण अडतो ना, कुठलाही शब्द जर संस्कृतचा नवीन वाटला तर तिकडे आपला मराठी शब्द बसतो का बघायचा, हिंदी शब्द बसतो का बघायचा, कन्नडा, तेलुगू, मल्याळम, any of these, because they all come from Sanskrit. Okay. So now when we say नृत्तावसानी, नृत्य म्हणजे डान्स. आता इथेच तुमच्या लक्षात येईल की जर नृत्य आणि अवसान असे दोन शब्द म्हटले, अवसान म्हणजे टू स्टॉप, तर या दोघांमध्ये काय अर्थ लागू शकतो? नृत्याच्या अवसान म्हणजे नृत्य संपल्यावर. ओके, नृत्यावसानी नटराज राजा, नटराज राजा कोणाला म्हणतात ते तुम्ही पण सांगू शकता, कोण असेल? लॉर्ड शिव, बरोबर ना? ओके, सो आता तुम्हालाच लक्षात येते की संस्कृतात आपल्याला की काय काय कळतं. नटराज राजा ननाद ढक्का, ढक्का म्हणजे डमरू, शंकराच्या हातामध्ये डमरू आहे, तो त्याने वाजवला. पण कसा वाजवला सांगितलं? नव पंचवारम. आता सरळ 14 म्हणा की नव आणि पंच म्हणजे 14 झाले ना, 9 + 5 किती होतात? 14 होतात. पण इथे कसं म्हटलंय? नव पंचवारम. आता इथे शास्त्रात कुठे असं म्हटलेलं नाही, पण याचा डान्सर जस्ट लुक ॲट दिस लॉजिक. नव म्हणजे आपली संख्या जाती आहे, तत्देवी तत्कापिट. ओके, नव पंचवारम, पंच म्हणजे काय? खंड, ओके. सो इन्स्टेड ऑफ सेइंग चतुर्दश वारम, एकदा ते मीटरमध्ये बसलं असतं, ते जाऊ द्या. पण तिकडे सुद्धा पुढे जाताना दुसरी कोणत्या म्हणू शकते असते, पण इथे नवपंचवारम वापरलं. सो अगेन देअर सम एलिमेंट ऑफ डान्स इज कम्प्लीट. सो नवपंचवारम, we sounded the drum 14 times, and what came out of those 14 times of sounding the drum is शिवसूत्र. आणि शिवसूत्र काय? सिंपल भाषेत सांगितलं तर आपण जे वर्णमाला म्हणतो आपली, तर ती कशी आली? आ इ ई या फॉर्मॅटमध्ये नाही आली, बरं का? सो ती कशी आली? ऐ ऋ ऋ ए ओम ऐ औच काय वर्णन नम गणनम शभय गणल शभ गणल कपच्या त्याच्या डतव कप यशस्सर. हे 14 सूत्र आहे आणि या 14 सूत्रांमध्ये तिथे व्याकरणाचं लॉजिक पण आहे. आता आपण ते पाहूया कारण दॅट इज अ लिटल ॲडव्हान्स. बट ऐ उन, आता ऐ उन, अ इ उ शेवटचा आहे तो सोडून द्यायचा, डॉट कॉमा सोडून द्यायचा. ओके, त्याला टेक्निकल शब्द आहे पण आता ते नाही. सो ऐ उन, अ इ उ आले तुमचं ऋ ऋ ऋ यु, अ इ उ ऋ यु, हे तुमचे काय आले? ह्रस्व स्वर आहे. ओके, ऐ ऋ ऋ ए ओम, ए आणि ओ शेवटचा काय? ए आणि ओ काय आले? ते तुमचे कंजन किंवा मिश्र स्वर जे आहे ते आले. तर अ इ ए, ओके, औ ओ येते एकदम पटकन, म्हणजे पटकन म्हटल्यावरती काय साऊंड आला? ओ आला, म्हणून ते ए ओ. एवम ऐ औच, ऐ आणि औ. ओके, ते म्हणजे अशा प्रकारे वेगळे स्वर आले सगळे. मग पुढच्या सूत्रांमध्ये त्यांनी व्यंजन आली, मग नियम गणनम अनुनासिक वगैरे वगैरे. सो वी आर नॉट गोइंग टू ऑल दिस टेक्निकल डिटेल्स नाउ. जेव्हा आपण व्याकरण शिकू तेव्हा आपण पाहू. पण सांगण्याचा उद्देश आहे की दे यूज द एलिमेंट ऑफ डान्स टू इवन पुट फोर्थ की हाऊ डिड दीज म्युझिक द लेटर्स कम, द वर्णमाला कम. सो दिस इज अ लेजेंड, इट्स नॉट वी डोंट म्हणजे हिस्टॉरिकल आहे की काय, पण किती ब्युटिफुली त्यांनी रेंडर केलं की देयर इज द एलिमेंट ऑफ डान्स इन संस्कृत और इन व्याकरण अँड द एलिमेंट ऑफ व्याकरण इन डान्स ऑफ म्युझिक.
हे सर्वांना माहिती आहे. पण आख्या किंवा आख्य म्हणजे कॉल, आख्या म्हणजे एका नाट्यका जसं आपण म्हणतो स्टोरी नरेशन कॉल, नाम आख्या. तर आख्या मयूर आख्या म्हणजे मयूर नावाचा. आणि खूप वेळ विचार असतो की असं होऊच शकत नाही. तो प्रश्न कसं ते दाखवतात मयूरास्य, परत त्याच्यात असतं पण हास्य, मुखम तुंडम हास्यम वदनम म्हणजे फेस. So it is face of the peacock. Now here there was really a printing mistake, but because you have the knowledge of Sanskrit or you know the words that are there, you know to interpret it correctly, you are able to identify the mistake and not carry that mistake further in our dance. Taking this point little further, I take this example of many of us are these days rendering a lot of stotras, and one of the common ones are which is very catchy and everyone likes is Aini Nandini Nandini Vishwa Vinodini. नंदी नृत्य मी ऐकलं कुठेतरी, नंद नृत्य ऐकलं कुठेतरी. आता नंदी नृत्य काय झालं, सगळ्यांना नंदी माहिती का, कारण शिव मग त्याचं वाहन नंदी, एव्हरीबडी नोज नंदी. सो वी अज्युम दॅट द वर्ड इज नंदी अँड नंदी सेवन येते आतापर्यंत जे गात होते मग ते जयश्री सुद्धा असो की अजून कोणी, दे आर सिंगिंग इट इनकरेक्टली, इट शुड बी नंदी नृत्य. पण शिवच्या याच्यामध्ये देवीच्या स्तोत्रामध्ये नंदी नृत्य नाही, ते नंद नृत्य आहे. नंद म्हणजे किती हॅपी, आनंद, नंद. सो अवर इंटरप्रिटेशन अँड आय कॅन शो यू, इफ यू सी सम ऑफ द YouTube videos you will see they will show it as Nandi Nૃત્ય, but that is interpreted wrong. You are dancing it incorrectly simply because you do not know the correct word, because you do not know Sanskrit. So in short, the word meaning, the relation between words and the way you bring words together is all important in dance. Understood? Yes. Now, Chikota, can you just explain us that means learning total Sanskrit is difficult for us. So what will be the basic concepts of grammar we all should know, like Sandhi or just now you said Uchcharan or Anunasika and all. So can you just explain us what are the basic concepts we all as dancers should know, Sanskrit grammar concepts? So this is a very relevant and important point because knowledge is unending, whichever subject we do. Now the dance असलं तरी it is never ending, किती आपण शिकलो तरी ते संपतच नाही. Likewise Sanskrit. But when you want to learn one subject to support another subject or one shastra to support another shastra, then what you require are only its elements. And one of the most important elements, इथे संधी एकत्र शब्द आले, समास शब्द एकत्र आले, हे सगळे पुढचे, पण त्याच्याही आधी what is most important is to know विभक्ती प्रत्यय. आता विभक्ती प्रत्यय म्हणजे सिंपल, आपण मराठीचे शिकतो ते सरा, ते सराना, ते नेहमीशी वगैरे, साठी वगैरे, ला साठी वगैरे करतो. जे इंग्रजीमध्ये सिंपल your prepositions, right? When you say to, by, with, for, from, of, on, in, at, okay? So this is very important. These are your prepositions in English. Now in Sanskrit, everything comes as a complete package deal. आजकाल आपण कुठे टूरला गेलो की पॅकेज डील करतो की नाही, मी सगळे पैसे आई वडील भरतात आणि आपल्याला फक्त जायचं असते, माझ्या तऱ्हेचे घ्यायचं. तिकडे वाटेत गेल्यावर मी कुठे राहणार, हॉटेल जाऊन दाब शोधणार, बाकी करणार, असंच काही नसतं. So it's a package deal. And the beauty of Sanskrit is that every word comes as a complete package deal. How? So when I say, let us take the example of any word
it comes with the gender. It comes as CNG, not gas. Case, number and gender. Okay. So what is the case? It is Saptami Vibhakti, that is the locative case. Alright. It tells you that it is a Kachagraha, masculine word. It tells the linga, pullinga. And it tells us the vachan in very singular, ekvachan. In Sanskrit you have ekvachan, dvivachan and bahuvachan. Okay, so it tells you it is singular in this case. Which means, if instead of saying Kachagrahe, which means in holding the lock of hair, in holding, I am saying in holding, I am not saying in holding the hair. म्हणजे या शब्दाचा विनियोग कशामध्ये झाला तर केस धरण्यामध्ये झाला. त्याचा अर्थ केस धरणे असा होत नाही. इतके बारीक गोष्टी ज्या आहेत त्या तुम्हाला लक्षात येतात आणि म्हणून विभक्ती प्रत्यय अंडरस्टँडिंग द प्रेपोजिशन्स ऑफ हाऊ इट इज यूज्ड इज इम्पॉर्टंट. आय गिव्ह अ सिंपल एक्झाम्पल. मल्लानाम युद्ध भावेती. आता मल्लानाम म्हटलेलं आहे, तिकडे मल्ले किंवा असं मल्लेश्वर असं नाही म्हटलं, म्हणजे मल्लानाम. त्याचा अर्थ काय होतो? मल्लानाम तुम्ही विनियोग करताय. सांगा. मल्लाच्या
Understood? तुम्हारा क्या प्रश्न है? Or you have some questions regarding this? Or you are clear what you have to learn from Sanskrit? Or you have some words which are confusing for you and which I can answer for us now in the yogas? No questions? माईकवर यायला ना अगं जेव्हा शब्दामध्ये अनुस्वार येतो तर त्याचा उच्चार पुढे येणाऱ्या शब्दानुसार आपण बरोबर तर त्याच्याविषयी थोडं सांगशील का? सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन. इट गोज म्हणजे टेक्निकली ॲज यू प्रोग्रेस फर्दर वेर यू नीड टू सी वेर यू नीड टू रेंडर और इवन वेन यू आर डिसाइडिंग द शब्द दिस बिकम्स इम्पॉर्टंट. बट रिमेंबर दॅट many rules, whenever there are rules, we tend to get frightened about. So it is always best to understand it with logic. आता मुळात आपल्याला जर आपली वर्णमाला आली, वर्णमाला म्हणजे व्यवस्थित त्याच्यामध्ये उच्चार त्याचा कसा असतो. उदाहरणार्थ आपण कचडत क 5 वर्ग आहे. क क च त त आणि क बाकीचे आउट ऑफ क्लासेस. सो इथे वर्णमाला माहिती आहे असे सगळे आहेत. Who doesn't know वर्णमाला? Everybody knows वर्णमाला ना? What is वर्णमाला? नसेल तर you don't know वर्णमाला. Okay. म्हणजे मग ते पण we can explain it that way also. अजून you know वर्णमाला? What is वर्णमाला? Okay. normally, yes, I was anyway going to assume that there will be one or two who may not know. So I was anyway going to explain this to you. So you take it like this. We know k, kh, g, gh, n, ch, ch, j, j, य. जो आजकाल क्रम लिहितात आणि टायपोग्राफिकल करतात तो आहे य. म्हणजे उलटा सी लाईन आणि असा आम्ही त्याला य म्हणतो. य ते जरा क म्हणून क वर्ग झाला. त्याला क क्लास म्हणतात. क वर्ग चच्या पहिलाच असतो त्यालाच मान असतो रे. दुसऱ्या तिसऱ्याला कोणत्याही विचारत नाही. सो दुसरा काय आहे चच्या च वर्ग. ओके क च ट ट ठ ड ध ण ट ठ ड ढ ण म्हणजे ट वर्ग झाला. मग काय येणार आता त थ द ध न. मग ह्याला काय म्हणायचं ट वर्ग. पुढे काय आता शिकायचं प फ ब भ म. This study itself is very interesting about how you use your mouth, the effort and all. But today we don't discuss that. We will just see the basic Varnamala. Okay? So p f b m m. तरी अजून काही शिल्लक राहिले. सो क च ट त प हे 5 क्लासेस झाले. त्यांच्या प्रत्येक क्लासमध्ये नव्हते पण सगळ्यांमध्ये काहीतरी विशेष होतं. शेवटचं काय होतं अनुनासिक. अनुनासिक. ओके आता हे जे वर्णमाला आहे ना त्यामध्ये सुद्धा क ख ग घ म. एफर्ट कोणावर आहे क ख कठोर. पहिले कठोर. काही लक्षात नाही राहत तर आपल्या लक्षात आहे. घरी दरवर्गी का आपली आई पहिल्यांदा दमदाटी करते. वय तुमचं किती असतं? माझं 50-51 आहे तरी माझी आई दमदाटी करते. मग पहिला कठोर दम झाला मग तिच्या लक्षात काही वीज झाडा टाकावं जरा शांत क ख राग आला कठोर झालं. ग घ न मृदू व्यंजन सॉफ्ट कॉन्सोनंट्स. सो ऑलवेज कठोर फर्स्ट देन सॉफ्ट. ओके लास्ट वन इज नेझल. असे 5 वर्ग आहेत म्हणजे 5 अनुनासिक. पुढचे य ल श श च ह नो अनुनासिक. त्यांचे काय भांडणच नाही. ओके सो दे आर नॉट कॉल्ड वर्ग व्यंजन. दे आर जस्ट युअर अदर व्यंजन असल्याला. नाउ बिकॉज यू सॉ क ख ग घ न. पण इकडे मी ग ग ग नाही म्हटलं. इकडे ते शिवसूत्र जालम आठवतं आम्ही मनाला रक्कम नवपंचवारम केलं तर ते सगळं लॉजिक जे आहे ना ते त्याच्यात दडलेलं आहे. त्याचा ब्युटिफुल पॅटर्न आहे. किंवा तरी आपण जेव्हा संस्कृत ग्रामरचा वर्ग जेव्हा काही आयोजित करेल ना तेव्हा आपण हे पाहूया त्याच्यात. ॲक्च्युली काही स्टडी ऑल दॅट इज व्हाय शी इज आस्किंग ऑल दीज डेलिब्रेट क्वेश्चन्स विच आर व्हेरी सिग्निफिकंट फॉर टू डान्सर्स. ओके सो नाउ क ख ग घ म. आता क ख ग घ म म्हणजे जेव्हा म चा म्हणजे न आला तिकडे साऊंड ऑफ नेझल आला पण त्याच्या पुढचं अक्षर
Ga. We write it as G with a dot on top and Ga. And we say Ganga. Do you say Ganga? So if Anuswar was no, you should have said Ganga. But you are not saying Ganga. So difficult. You cannot do gymnastics in the mouth. Uchcharan is only to make things easy. आपण अडव करताना अडव कोणताही अडव आपण हा हस्त इथे नेतो, हा हस्त मी इकडे नाही नेत, चांगलं दिसलं असतं त्यात काय, पण सहज जे होतं that is beautiful, that has a pattern, that has a rhythm, that has everything, and that is why when we say gam, it has the sound of the next g of g म्हणजे काय आता its place but letter. So it is not the word which is important, it is that letter. कारण आता माझ्या शेजारी जर ताई बसली आणि माझी पुढची जर एकदम जवळ नाही तर मी ताईच्या इथे आहे म्हणजे there is touch between this and this. It is not that all of me is touching her, right? So when you are looking at any two letters who sit next to each other, त्यांच्या joint वर म्हणजे शेवटी कुठली गोष्टी संधी आपण म्हणतो, सांधा म्हणतो, तो joint. So joint is important म्हणून गंगा. पण मी पंच म्हटलं, पंच हा पंच काय ओके पंच असं म्हणतो आपण पंच नाही काय म्हणतो पंच न्यचा साऊंड येतो का कारण नेक्स्ट लेटर काय आहे च च छ ज झ य म्हणून पंच ओके दंत I'm skipping one and I'll come to that one but this is Marathi also in the Marathi we use this word danta. What is danta? Danta no we are saying no there right the th the n म्हणजे दन नंतर काय अक्षर आहे त and the ज्या लाईन मध्ये अनुनासिक आहे न म्हणून therefore we are saying दंत but when we say पांडव तुम्ही म्हणाला हे छोटे छोटे शब्द येतो मोठा बोलता नाही पांडव 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 म्हणतो आपण काय म्हणतो पाण पाण का म्हणतो ड आहे ट ड ळ ण म्हणून पांडव. So when this happens between words मल्लानाम युद्ध भावेवी आता मल्लानाम चे इथे मल्लानाम काय केलं मल्लानाम काय केलं मल्लानाम का सुद्धा कारण पुढे बसलाय Therefore, that uchcharan will be ma. Mallana yuddhavavini. But likewise, if I were to say Ganga, Gangayam Gosha, gha aayega. Pure Gangayam Gosha. So there Ganga Nam Gangayam Gosha nahi म्हणणार तिथे gha gha म्हणजे there is the uchcharan will change. Now when do you use this and how to use this correctly, especially during exams? Kai has done a lot of and others have done a lot of these images for studying for exams. But when it comes to rendering the shloka, when you are reciting the shloka for the first time, Kai will always break it up and tell you. And then after that she will use it and make it say why? So that you know the independent words, individual words. But when you join it, ते जेव्हा शब्द एकत्र येतात तेव्हा तो बदल कसा होतो हा आपल्याला तेव्हा लक्षात ठेवायला पाहिजे. आणि म्हणून जेव्हा आपण श्लोक म्हणतो तेव्हा श्लोकामध्ये कधीही विग्रह करून म्हणायचा नाही श्लोक म्हणत असताना. कारण दिस इज अ रूल दॅट इन श्लोक रोजमध्ये नेहमी रोज असेल संस्कृतचं तेव्हा नेहमी विग्रह करून शब्द वाचायचे पण श्लोकामध्ये विग्रह करून वाचायचं नाही कारण त्यांना एक मीटर असतं जसं एक रिदम असेल ना जसं तुम्ही इंग्रजीमध्ये पोएट्री लिहिता किंवा त्याच्यात अक्षर असतात. सो इथे वृत्त छंद हे सगळं भंग होऊ शकतात म्हणून आपण ते ब्रेक करून श्लोक म्हणत नाही आपण सरळ म्हणतो वी से इट कंटिन्यूअस. हॅव आय आन्सर्ड युअर क्वेश्चन? येस. सो संयुक्त हस्त आपण म्हणतो काही जण संयुक्त असं पण सो विच वर इज करेक्ट त्याचं ते कसं ठरवायचं? सो दिस रूल व्हाईल यू शुड फॉलो द रूल. रिमेंबर एव्हरी रूल हॅज अ कॅव्हिएट, एव्हरी रूल हॅज अन एक्सेप्शन. सो ऑलवेज द अनुस्वार इज नथिंग बट म कला. That is the basic nature. ते जसं आपण म्हणतो स्वभाव प्रतिक्रम स्वभाव कधीच बदलत त्यामुळे तो मच असतो. समोरचा आल्यानंतर हा तुम्हाला विकल्प दिलेला आहे तुम्ही तो तसा म्हणा
बेसिक ढाचा आपल्याला सगळ्यांना देतो. काही अडवून शिकवल्यानंतर त्याच्यातली सगळी क्रिएटिव्हिटी तुम्ही करता ना, तुम्हाला जेव्हा पीस दिल्यानंतर तेव्हा नियम आहे, ती चौकट असते नेहमी, पण त्या चौकटीच्या पलीकडे जाऊन जेव्हा आपण काहीतरी क्रिएट करतो ती जाणीवपूर्वक असते. हे लक्षात ठेवा. नॅचरल नसतं, पण नॅचरल काय आहे शिकवलं असतं. क्रिएशनसाठी फर्स्ट यू शुड नो द चौकट अँड देन यू कॅन गो बियॉन्ड द चौकट अँड डू द क्रिएशन. म्हणजे आत्ताचं आपण म्हणतो उच्चारणाचं किंवा याचं की यू नो द रूल्स अँड देन यू कॅन एक्सप्लोर इट. आणि फर्स्ट बेसिक वेन यू नो द रूल्स इट विल ॲड टू युअर एक्सप्रेशन बिकॉज दॅट इज गिविंग मिनिंग टू द वर्ड फर्स्ट अँड देन थ्रू द एक्सप्रेशन यू आर गिविंग मिनिंग टू दॅट वर्ड. सो वर्णमाला म्हणजे कळलं तर सेट ऑफ letters आणि as Ruchita explained or as Pranavati had the question की वर्णमालेच्या शेवटचं जे अक्षर असतं त्याचा उच्चार आपण अनुस्वारामध्ये अनुस्वाराच्या शेजारच्या लगेचच्या अक्षरात जो असतो तो कळतो. सो वी शुड पे अटेन्शन और वी शुड ऑलवेज कीप ऑन अप्लाइंग दीज रूल्स when we recite the shlokas. Any shlokas, it can be Patrata, it can be Patralakshana, it can be Vinyogas of various astas. So it will help you to add expression while you speak the shlokas or while you pronounce the shlokas words and when you do it. So that is very important and I hope we all consciously take effort of learning the shlokas properly. Right? Before your next question or before we end, I would like to add a small thing. Learning Sanskrit is one of the most important things for a dancer because what does a dancer have to know and do? The smallest and the minutest of things. And for that you need to observe and pay attention to the smallest detail. And in Sanskrit, good or bad, because of the niyamas, because of the rules, you have to pay attention to the smallest detail and that helps you dance. This is jate a lot of this I know. So because in Sanskrit, when you have to remember every rule, what does it mean? You have to be aware. की कुठे काय नियम येणार, कुठे काय करायला लागतं हे आपल्याला याच्याकडे आपलं अवधान असायला पाहिजे. म्हणजे त्यांनी दोन गोष्टी साध्य होतात. एक तर बारीकच्या बारीक जी काय असेल गोष्ट ती आपल्या लक्षात राहील आणि सेकंड वी लर्न टू बी इन द प्रेझेंट मोमेंट. सो संस्कृत टीचर्स यू टू बी इन द प्रेझेंट मोमेंट आणि टू डान्स. इफ वी मिस दॅट मोमेंट वी हॅव मिस्ड एव्हरीथिंग बिकॉज अवर ताल or our action or anything is based on that moment. So these are कसं असतं ना, एक पॅकेज डील म्हटलं तसं एक के साथ एक फ्री ऑफर असते. संस्कृतमध्ये एक के साथ 8-10 एवढी मोठी ऑफर असते जी तुम्हाला कुठल्याही कोणी घेणं देणार नाही. बिकॉज ऑल दीज थिंग्स कम अलॉंग दिस टाइम. सो दीज आर द अदर व्हॉट वुड यू से द नॉन टँजिबल बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग संस्कृत. Anybody has any question? Okay, now one practical question. What is the best way of learning the shlokas from Advaita? Means, how can we just read and log up the shlokas and then go for the meaning? Or first we can find the meaning and then log up the shlokas? So what do you suggest for all of us? So basically what we have been doing, the traditional way of teaching itself has been the best way of learning the shloka. Because with each word we are doing its action. What better way to learn a thing than to engage more and more of yourself? Because when you do an action, you are using your hand. When you are saying that word, you are saying the word with your mouth. Your both ears are listening to the sound, which means to say one, to do one natyaram or to say one natyaram way. I am involving at least 3 sense organs of me, and the more and more organs of your sense organs that you utilize, your brain pays more and more attention to it. So therefore, the brain has no option but to remember. Because when I do this and I forget the word, then I go back to the sound, I go back to that action. We have reference points. So learning the shloka is not like after some time I will forget it, but that way
I hope you are not expecting another answer. No, I was expecting the same answer. So you have to actually do the kriya and then recite the shloka, which will help you all to evaluate the yogas and remember it. And afterwards, what we just now said, that to go beyond that Chaukat or the classical is the use of those yogas, which there is no restriction for the use of yogas. It doesn't say that the yogas you have learned from Natya Shastra have to be used only for Bharatanatyam, or it can be used anywhere. So then the boundaries are just size the limit, that when you know all the yogas properly with the stroke, with the meaning and with the right gesture, your creativity, you can challenge your creativity and do many new things which will come again to the basic, that is learning Sanskrit, learning grammar and learning the yogas, right? In one line, if you have to summarize this, remember, knowing is not doing. Knowing is not doing. Simply knowing something, like what is this anuswara, knowing grammar or something is not doing. So you have to do it. You have to learn it. Anybody has any question? So when we will start learning Sanskrit now. We will now? Yes. Okay. Thank you, Ruchita. Thank you so much. And we definitely arrange new sessions for more understanding of Sanskrit, and I hope the number will be more also. Now I call upon Falguni Thai. She is also one of the experts. Before that, we all know that Vaikup is the baby whale of Anuja Thai. No, Anuja? She's very so that is fine. But still, it was her concept that we all should come together and we all should have an open discussion on various topics. And today, this topic was selected. I call upon Anuja Thai to felicitate Ruchita Thai first. If you have any questions, you can always ask. It should not be your understanding. I know it is a vast topic, but your understanding is complex. And at least today. Now I request Falguni Thai. She is also a gold medalist from Somaiya University in Sanskrit. While doing her master's, she has completed her master's with a gold medal. She is going to speak about how our pronunciation acts as one of the ways of therapy, and why it is important to pronounce each and every word properly when we learn shlokas. Falguni, please. As Ruchita spoke, so correct pronunciation is the key to redefine our speech. So basically, आपण जेव्हा बोलतो
येतो का? शेवटची वेळ काय आहे मयूर हस्त करते शास्त्रवादी प्रसिद्ध के एवं अर्थेषु युज्यन्ते मयूरहस्त भावनाः. सो खूप वेळा म्हणताना आपण एवं अर्थेषु युज्यते मयूरहस्त भावना. सो वरती जे सगळे एवढे दिले मयूर हास्य लता आमच्या शकुने वमने लता या सगळ्याचे अर्थ फुकट जातील. कारण युज्यन्ते आणि भावनाः अगेन सिग्निफाईज द प्लुरल थिंग. बहुवचन दाखवतात हे शब्द. युज्यते signifies the singular form. ते आणि अंते अगेन आर द टू डिफरंट फॉर्म्स. सो आपण जर म्हटलं एवं अर्थेषु युज्यते इथे पण आणि अर्थेषु असं म्हणतंय म्हणजे अगेन एक स्रोत वचन. सो ह्या सगळ्या फॉर्ममध्ये मयूरहस्त वापरला जातो. हे कन्वे करण्यासाठी आपण जर तो विनियोग म्हणत असतो तर आपण फक्त युज्यते आणि भावना एवढं म्हणून थांबू शकत नाही. कारण त्याचा अर्थ फक्त मयूरास्त्रामध्येच मयूरहस्त वापरला जातो किंवा लतायांमध्येच मयूरहस्त वापरला जातो असा त्याचा अर्थ होऊ शकतो. पण आपल्याला काय म्हणायचं आहे आणि समोरच्याला काय कळू द्यायचं आहे तर आपण असं म्हणलं पाहिजे की एवं अर्थेषु युज्यन्ते. अगेन देर आर टू शब्द श आणि श. त्याला एक मूर्धन्य शकार आणि एक तालव्य शकार असं म्हटलं जातं. बरोबर. पोटफोड म्हणजे आपण मराठीमध्ये पोटफोड्या श आणि शहामृगाचा श. पण आपण म्हणताना फक्त असं म्हणतो एवं अर्थेषु युज्यन्ते. अगेन दॅट डझंट हॅव एनी मीनिंग. अर्थेषु इथे सप्तमीचा अर्थच येत नाही. सप्तमी इज अगेन लोकेटिव्ह दाखवण्यासाठी शू लावायचा असेल तर तो शहामृगातल्या शकाराचा अर्थच आपल्याला कळणार नाही. सो आपण जेव्हा वाचू गोष्ट किंवा कुठलीही गोष्ट समजा नुसती आपल्याला सहज म्हणून तरी शिकायची झाली किंवा सहज म्हणून प्रनाउन्स करायची झाली तरी आपण त्या गोष्टीच्या रूटपर्यंत गेलं पाहिजे की तिथे नक्की अर्थ काय अभिप्रेत आहे. जसं निश्चिताताई म्हणाली की एखादं क्रियापद जे असतं म्हणजे पद ते त्या गोष्टीचा काळ लिंग पुरुष आणि वचन एवढं सगळं दाखवतं. क्रियापद जसं विभक्ती दाखवते वचन लिंग आणि विभक्ती होऊ शकतो. म्हणजे अर्थेषु म्हणजे काय अर्थ पुल्लिंगी शब्द आहे सप्तमी आणि बहुवचन आहे. सो एवढे सगळे अर्थ जर अभिप्रेत हवे असतील ना घ्यायचे असतील तर आपण तसं प्रनाउन्स केलं पाहिजे. नाहीतर आपल्याला म्हणजे आपण जे अचीव करायचं ठरवलं ते काही साध्य होणार नाही आणि मग एफर्ट्स आहेत ते सगळे फुकट जातील. सो बेसिकली मी एक चार्ट सर्क्युलेट करते. तुम्ही सगळ्यांनी करून घ्या. हां इथून ते सर्क्युलेटच राहिलं म्हणजे सगळ्यांना तू आधी एक्सप्लेन करतेस का म्हणजे मग बघायला सोपं जाईल. नाही एक्सप्लेन तुम्ही करताय. ओके. सो these are the basis of articulation. म्हणजे आपलं जे पूर्ण तोंड असतं त्याच्यामध्ये कुठली कुठली जागा असते प्लेस कुठल्या कुठल्या असतात तर सगळ्यात पहिलं हे कळून ठेव. इथून अ क ख ग घ ङ आणि ग ही अक्षरं प्रनाउन्स केली जातात. आपण खूप एफर्ट्स घेऊन करणार असेल तर आपण सगळेच म्हणू शकतो कंठावर हात ठेवून. क शिक्षा म्हणजे उच्चारणशास्त्राचा एक भाग आहे संस्कृत व्याकरणामध्ये. त्याच्यामध्ये हे सगळं शिकवलं. त्याच्यातली एक उदाहरण आहे अग्निह विसर्जनीयानां कंठ. म्हणजे अ क ख ग घ ङ घ आणि विसर्ग हे सगळे कंठात म्हणजे गळ्यातून प्रनाउन्स होतात. नेक्स्ट वन टाळू. त्याला तालव्य असं म्हणतो. तालव्य वर्ण ई. ई मध्ये म्हणतात आपली जीभ करते ई च च छ छ च ज छ छ ञ य य य श श. So all these are the sounds or varnas which we pronounce
एक की वर्णमाला if we start pronouncing it as you said, we technically थोड़ा conscious राहून की how we are uttering the letter. Will it help in all other? Yes, yes. It will help in understanding all other languages also. Current Sanskrit is considered as the mother of all Indo-European languages. So, usually तुम्ही समजा जर्मन शिका किंवा फ्रेंच किंवा स्पॅनिश शिका, तुम्हाला खूप बेनिफिट होतो. म्हणजे मी जर्मन सुद्धा शिकली आहे, म्हणजे मी 5 लेवल्स केल्या जर्मनचा. पण मला जे आपण संस्कृतमध्ये विभक्ती वचन आणि इतर गोष्टी शिकतो तशाच सेम पॅटर्नमध्ये जर्मनमध्ये शिकवायचं. इव्हन इंग्लिशमध्ये सुद्धा सेम कॉन्सेप्ट आहे किंवा संधीचे जे रूल्स आहेत जसं रुचिराताई म्हणाली तसेच इंग्लिशमध्ये म्हणजे लॅटिन मध्ये सुद्धा तशाच थोड्या प्रमाणात तेच रूल्स आहेत. सो मदर ऑफ ऑल लँग्वेजेस काय तर सगळ्या भाषा तिकडूनच आलेल्या. मी एक इंटरेस्टिंग उदाहरण सांगते म्हणजे की एक बलुचिस्तान नावाचा देश माहिती आहे सगळ्यांना ऐकून. सो त्याचं नाव संस्कृतमध्ये बलुचिस्तान असं होतं आणि तो अपभ्रंश होत बलुचिस्तान असा देश झाला. सो आपला जो वाईड एस्पेक्ट आहे की पूर्ण जगावर राज्य करणारा आपला देश होता जो आता कमी कमी प्रमाणात झाला आहे, पण मुळं सगळीकडे खेळलेली. फॉर एक्झाम्पल उर्दूमध्ये, उर्दू ही भाषा आहे, उर्दूमध्ये सुद्धा षष्ठीविभक्तीचे टेक्स्ट आहे ते संस्कृतमध्ये. सो आपण हा अभ्यासाचा भाग आहे आणि त्याच्यात फार पडणार नाही पण मला काही फार बोल करते. पण एक उदाहरण इंटरेस्टिंग वाटलं म्हणून सांगितलं की लँग्वेज एक कोड लँग्वेज एक असते तिच्यातून पुढे पुढे वटवृक्ष कसा पसरतो तसं मूळ संस्कृत आहे आणि डिराईव्ह झालेल्या सगळ्या भाषा त्याची आपण त्याच्या लागली फुले आहेत असं आपण म्हणू शकतो. आणि अजून एक मला असं म्हणजे when we say it as a therapy, is there any physiological advantage of pronouncing the letters properly? म्हणजे दोघी तुम्ही उत्तर देऊ शकता. If it is different, काल्पनिक द्वारे नंतर शिकायला काही सांगायचं, शिकायला काही सांगायचं असं. कारण काय primarily what we do has effect on our body because it comes from our body. So definitely it will have some of the other advantage, or if we don't pronounce it rightly, then it will lead to a disadvantage also. So we should be careful while speaking and while maybe pronouncing each and every letter or varna akshar. सो मी एक उदाहरण देईन की करेक्ट बोलण्याचा परिणाम. अभिमन्यूची गोष्ट सगळ्यांना माहिती आहे. अभिमन्यूने सुभद्रेच्या गर्भात असताना चक्रव्यूह फोडण्याची क्रिया ऐकली होती. व्हॉट इफ अर्जुनाने जर त्याला ती चुकीच्या माध्यमातून सांगितली असती किंवा त्याचा दोष आला असता तर तो महाभारतात चक्रव्यूह
महावृक्षा किंवा कोणतेही स्तोत्र आपण मनात फुटत नाही, आपण ते मोठ्याने जेव्हा म्हणतो त्याचा इम्पॅक्ट वेगळा असतो. आणि जेव्हा मी तो श्लोक मनात म्हणते मी आठवेन तो दॅट्स अ डिफरंट थिंग. बट जेव्हा मी म्हणते तेव्हा अगेन दॅट साऊंड इज कमिंग आउट ऑफ माय माउथ, दॅट साऊंड इज गोइंग टू माय इयर. फ्रॉम द इयर देर इज अ होल लॉट ऑफ connection happening in the brain. There is a whole lot of wiring in the brain that is getting started. Jump start, kick start. काही वेळेला आपण पाहतो ना एखाद्याचा हात किती दिवस तो असा सुन्न पडलेला असेल किंवा तो कोमात गेला असेल काही, पण there gets a trigger after a point and then it starts moving on and then आपण म्हणतो miracle happened. Okay. Again, miracle has energy. But what is happening is this, and therefore it is so very important when you utter. जेव्हा go back to the earlier question. When you ask me, जेव्हा आपण दोन अक्षर तशी म्हणतो तेव्हा त्याच्यातनं जे निर्माण होतं. So at that time there is a joint of it create something. जसं उद्भवती उदाहरण घेतलं मी आता तुम्हाला तसंच एक एक्झाम्पल सिद्धचं सांगेन. सिद्ध तर नाही असं आजकाल तुम्ही लिहिताना सिद्धार्थ लिहिताना सिद्ध लिहून मग तो द लिहितात त्यातून आपण उच्चार सिद्ध म्हणजे सिद्ध अगेन का सोपं आहे ते जिम्नॅस्टिक्सला माउथ काउंट करणार नाही म्हणून उच्चार. पण ते उच्चारल्याने तुम्ही बघा एफर्ट कुठे लागतो कसा लागतो आणि त्याच्यातनं आतमध्ये म्हणजे तुम्ही जेव्हा तुम्हाला दात दुखते तेव्हा इथे डोक्यामध्ये का दुखतं there is a connection right. म्हणजे आतमध्ये इथे होणाऱ्या सगळ्या गोष्टी किंवा खाडकन एखाद्या खडाचा तो दाताखाली आला किंवा काय तर इकडे झिंजण्या का जातात किंवा नखाने तुम्ही एखाद्या याचं एक झिंजण्या इकडे का जातात. तसेच हे आपल्याला छोट्या छोट्या गोष्टीतून जाणीव होते की बाबा हे सगळं इकडे जोडलेलं आहे आणि जितकी ती जोड आपण जाणीवपूर्वक कळत करू फ्यूज माहिती सगळ्यांना थिन वायर देते आणि सोजं करंट आला उडतो पण जाणीव वायर असते फ्यूजला ती तिकडे ते आहे. सोजं करंट आला तर उडत नाही. म्हणजे तसंच आपण सारखं जेव्हा ते ट्रिगर करतो तेव्हा इट हॅज अन इम्पॅक्ट ऑन अँड दॅट इज वाय उच्चारण इफ देर इज एनिथिंग दॅट हॅज टू बी स्ट्रेस्ड especially for this generation and beyond is उच्चारण. म्हणजे लहानपणी सुद्धा आपल्याला जेव्हा काही गोष्टी शिकवल्या जातात किंवा काय आपल्याकडनं ते का म्हणून घेतात ते भोकायला ओकायला नाही आलं तर भोकायला नाही त्याचं कारण खूप मोठं आहे. बिकॉज इट क्रिएट्स विदिन अस व्हायब्रेशन. येस पण व्हायब्रेशन आज आपण त्या व्हायब्रेशन शब्दाला इतकं गुळगुळीत करून ठेवलेलं आहे वाईब्स करून किंवा गुळगुळीत म्हणजे नुसताच शब्द झाला हे अच्छे वाईब्स नाही पण त्या अच्छ्या वाईब्सनी काय होतं हे आपल्याला जर कळलं तर आपण जर हा श्लोक म्हणत नसतो उद्यापासून श्लोक म्हणायला दॅट इज द पॉवर इट हॅज अँड दॅट इज वाय श्लोक मोठ्यानेच म्हणायचे असतात. मोठ्याचे नाही की काय आपण पुढे असतो तेव्हा आपण श्लोक स्तोत्र एक मोठ्याने का म्हणतो आपण पण त्याच्यामधून ॲक्च्युली a whole lot of change happens in the biochemistry of the body. There are several आता ते टेक्निकल अँड सायंटिफिक होईल पण जे हायपोथॅलॅमस आहे आपलं हिपोकॅम्पस आहे आपलं पिनियन ग्लॅंड म्हणजे आपली ॲक्च्युली ती चक्र आहे ती चक्र ॲक्टिवेट होत असतात त्या सगळ्यांना. आणि म्हणून काही वेळेला काही आपण म्हणतो मी रामवर्ष 21 दिवस 21 वेळा दिवसांना म्हणून माझा हा रोग गेला. इट इज नॉट मॅजिकल इट इज सायंटिफिक बिकॉज यू आर क्रिएटिंग दोज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस अँड व्हायब्रेशन्स टू करेक्ट सर्टन थिंग्स इन युअर बॉडी and therefore using sound, using dance, using music, using speech are very important when it comes to using them as a therapeutic method. Sorry for elaborating, but I think this is your area of interest and that is definitely not only my area of interest but useful for each and everyone who is present here. I think Upputra wants to elaborate. Baluni तुला बोलायचं आहे. Just at the connection between language and dance, there is just one thing I wanted to share is that when babies start, there is a particular age when babies begin to babble, which means it's meaningless sounds, which is the first speech. Research has found that even when babies who cannot hear and speak, so they are taught in sign language, and it's the exact same age when babies who are taught in sign language, same age they begin to babble as well, but in terms of hand gestures. So just that strong connection. And in the brain there is a different area which is called the association cortex, which gets
is not just about speech, it's that very strong connection to your body and brain, and which is also why it's essential to speak well and now dance well, since all of us are dancers. Anthony? I have a doubt. So I have a doubt that for some reason, some words are really difficult for kids and exposure nahi संस्कृत मराठी भाषेचा. It is very very difficult to pronounce some words. म्हणजे आपल्या व्हिडिओमध्ये सुद्धा मिथ्या ते शंख असतं जे व्हिडिओ आहे. तर how to practice it? म्हणजे just तू जे एक्सप्लेन केलंस की गोष्ट आणि हे टर्न हे नुसतं अक्षरांचा उच्चार करून is able to improve or there is a particular way in which they should practice किंवा काहींना ला प म्हटलं जातं, ला द म्हटलं जातं, असं जर का होत असेल तर and how teachers should also help them in such cases. So practice is the only key. म्हणजे सगळ्यात आधी तर कंटिन्युअस फक्त वर्णांचं उच्चारण झालं क ख ग घ ङ. फॉर एक्झाम्पल क्रिझॅन तुझे स्टुडंट जेव्हा हाय क्रिझॅन सो क्रिझॅन जेव्हा आली होती माझ्याकडे तेव्हा इनिशियल डेजमध्ये मी क्रिझॅन म्हणून फक्त एक तास हा फक्त वर्ण क ख ग घ ङ कसे प्रोनाउन्स करायचे हेच घेतलं होतं. काही काळानंतर असं म्हणजे जिथे मराठी मातृभाषा नसते तिथे हिंदी किंवा त्यांना ळ सुद्धा म्हणता येत नाही किंवा ड किंवा ठ क्रिझॅन खूपदा ट थ असे दोन शब्द म्हणजे जिथे एक आणि दोन असे सेट ऑफ ग्रुप्स एकत्र यायचे म्हणजे क थ क ख प फ असं एकत्र त्याच्यामध्ये म्हणू शकायचे नाही. सो कंटिन्युअस एफर्ट्स घेऊन फक्त तेच तिचे खूप सेशन्स तेच घेतले म्हणजे क ख ग घ ङ अगेन 12 कडी मग 14 कडी क का ही की मग तिचा खूप त्रास व्हायचा की ती कचा व्यवस्थित म्हणायची आणि मग ख म्हणताना ख खा खी खी कू कू के कै. सो खूप प्रॅक्टिस करूनच ते बरोबर यायला लागलं. नंतर काही व्हॉइसेस घेतले प्रॅक्टिससाठी म्हणजे संस्कृतमध्ये 2 अक्षरांचे किंवा 3 अक्षरांचे असे व्हॉइसेस आहेत. सो ते तिच्याकडनं कंटिन्युअसली सतत 5 वेळा सुरुवातीला 10 वेळा मग 2 व्हर्सेस दिवसाला मग ऑल्टरनेट एक पटकन स्विच कर आणि पूर्ण वर्णाला असलेला एक व्हर्सेस संस्कृतमध्ये क ख ग घ म्हणजे चौजा छान ढ. सो तो एक कोर्स त्याच्याकडनं मी कमीत कमी एका सेशनमध्ये 20 वेळा बोलून घेतला आहे. आता ती म्हणजे तुला जास्त आयडिया असेल की ती व्यवस्थित बोलते पण प्रॅक्टिस इज द ओनली की सुरुवातीला आपण फक्त वर्ण क ख ग घ ङ मग क चे शब्द ख चे शब्द असे 2 अक्षरी मग 3 अक्षरी मग 4 अक्षरी मग श्लोक मग 4 ओळींचा श्लोक 8 ओळींचा श्लोक आणि मग अगेन मग 2 अक्षरांचे श्लोक असं करून करून ते स्पीच डिफाईन होऊ शकतो. सो एफर्ट्स तिच्याकडून पण तेवढेच घेतले गेले आणि मी पण तेवढेच घेतले. So we should clap for Fiza first. Because firstly, getting that awareness that I am not able to pronounce things properly is very essential. And then working on it is again, and she did it, and my teacher has told that she is doing it nicely. Anuja Kariat completed it. म्हणजे पहिली गोष्ट जेव्हा काहींना असं वाटतं की आपण हे म्हणू शकत नाहीये तेव्हा ओपनली बोलणं की मला ही येत नाहीये आणि मग त्याच्यावर काही गोष्ट काम करणं ते पण खूप डिफिकल्ट असतं. सो पहिले लेट्स एक्सेप्ट की नाही मला येत नाही म्हणजे एकदा की मला येत नाही तर आपण या टू सोल्युशन्स. पण जर असं मनातच ठेवलं की नाही ते काय करेल
like in each class it's the same. So for them Padmanabhan and Padmanabhan is the same. So when you do प प ब त्यांच्यासाठी कठोरातला पहिला आणि मृदुमधला पहिला हा सेम उच्चार आहे. तर आपण ॲज डान्सर्स and for us who is significant, we should actually take this extra step to understand from the students' perspective की त्यांना हे का म्हणता येत नाही, कारण त्यांच्या भाषेमध्ये ही अक्षरच मुळात नाही आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर त्या अक्षराचा संस्कार, अक्षराच्या नादाचा संस्कार हा झालाच नाही आहे. आणि म्हणून एक कॉन्शियस त्यांना ते नंतर कळेल कदाचित, डिपेंडिंग ऑन देअर एज, देअर मॅच्युरिटी ऑर थिंग. बट कॉन्शियसली ॲज अ टीचर आपल्याला हे जाणीवपूर्वक कळायला लागेल की दक्षिणेकडचे या लेटर्समध्ये गडबडतात किंवा नॉर्थमध्ये आता गुजरातकडचे विथ ड्यू रिस्पेक्ट ॲज अ जॉग्रफिकल आणि क्लायमॅटिक कंडिशन्स म्हणून होतं हे, पण वी शुड नो की आता उदाहरणार्थ स श आणि श, स श आणि श ह्या तिन्हीचा उच्चार गुजरातकडे एकच होतो. आता सिंह शिंह सगळं सेमच म्हणतात, स श श असं. मग इथे आपण काय करू शकतो, आता जसं त्याची पोझिशन आहे स श श श श स स श श श असं आपल्याला ते कॉन्स्टंटली वी हॅव टू इव्हॉल्व, वी हॅव टू थिंक बियॉन्ड जस्ट डान्स. वी रिअली वॉन्ट टू वर्क ऑन दीज एलिमेंट्स. म्हणजे याचा अर्थ हे नाही होत की आपण काही सर्वज्ञ आहोत, कोणीच सर्वज्ञ नाही, पण त्यावेळेला आपली भूमिका तिथे काय म्हणून आहे हे लक्षात ठेवून मग आपल्याला ह्या ॲडिशनल गोष्टी आपल्यावरच, आणि इट ॲक्च्युली ॲड्स मोर टू अस दॅन टू देम इन द प्रोसेस. बट देन यू नो यू कम अप विथ सोल्युशन फॉर डिफरंट पीपल. आहे याच्यासाठी बरोबर शेवटी जसं डिसीज किंवा जशी आवड इंडिव्हिज्युअलिस्टिक असते तशी सोल्युशन फॉर अ प्रॉब्लेम इज ऑल्सो इंडिव्हिज्युअलिस्टिक. अँड देअरफॉर इट इज ॲक्च्युली हेल्पफुल टू नो दॅट. मग आपल्याला कळतं की कसं त्याचा अप्रोच कसा करायचा. ऑफकोर्स then you know की याच्या बाजूने यांना हा प्रॉब्लेम होणारच आहे किंवा काय नेचर बिकॉज ऑफ देअर संस्कार, भाषा संस्कार घेतल्या. therefore we have to take that effort to specially tell them श्लोक म्हणत असताना ती कोण कशी करून त्यांच्याकडनं ती तेव्हाच म्हणून घ्यायची, म्हणजे त्यांना ते जरा सोपं होतं. कारण पूर्ण झाल्यावर मागे येऊन ती अक्षरं बदलणं किंवा उच्चार बदलणं कठीण होतं. त्यामुळे अशा वेळेला आपल्या ग्रुपमध्ये तसे असतील दोन-चार त्यांना तेवढ्या तेवढ्या पुरतं स्पेसिफिकली हे करून केलं की इट विल बी बेस्ट. आपण आता उच्चाराविषयी बोलतो तर आपण मगाशी चर्च व चर्च म्हणतो च म्हणत होतो, पण काही शब्दातून च पण म्हणतो. किंवा दुसरी गोष्ट म्हणजे श आणि श जसं आहे तसंच फ हे आपण मराठीत म्हणतो, पण इंग्लिशमध्ये फॅन नाही म्हणतो. सो फ आणि फ किंवा च आणि च त्याच्याविषयी थोडंसं बोलू शकतो की उच्चारामध्ये आधी अलाउड नाही जसं आपण विकल्प तसं म्हणतो तसं का संस्कृतमध्ये स्पेसिफिक काय उच्चार आहे. सो च हा फक्त मराठीमध्ये असं म्हणतो च किंवा समजा असं जे गोष्ट आपण म्हणतो ते च उच्चार फक्त मराठीत आहे. त्याचप्रमाणे इंग्लिशमध्ये किंवा कुठल्याही युरोपियन लँग्वेजमध्ये फ हा आपण इंडियन सबकॉन्टिनेंटमध्ये लेबियल कन्सिडर करतो असं गोष्टी आहे, पण युरोपियन लँग्वेजमध्ये तो लेबियोरेंट आहे फ. सो तो लँग्वेजेसमध्ये जसे जसे फरक पडतात तसा तो झालेला भेद आहे असं पण म्हणू शकतो. म्हणजे ते बरोबर आहे का चुकीचे ते असं हां नाही, आपण संस्कृतचा उच्चार करताना फच केला पाहिजे. जसं माझं नाव फाल्गुनी आहे, खूप जण फाल्गुनी म्हणतात. इवन माझ्या बाबांनी सुद्धा फाल्गुनी म्हणूनच ते रजिस्टर केले म्हणजे माझा गुगल सर्टिफिकेट करताना, पण इट्स फाल्गुनी फल अगेन म्हणजे तो आपल्या देशातून विचार करतो तो गोष्टच आहे फ, पण युरोपियन कॉन्सेप्टमध्ये विचार करताना फ इज लेबियोरेंट आहे. सो तिथे लिप्स पण यूज होतात आणि तिथे टूथ म्हणजे दात श्लोक म्हणताना श्लोकात आपण चच म्हणतो, कारण संस्कृतमध्ये च नाही च आहे. अगेन संस्कृतमध्ये फ नाही फ आहे. म्हणजे आपण मायक्रो फॉर्मॅटला सेम कसा बदलला आणि ते स्पेशली जबरण मराठीमध्ये मी राजे
this. So like just today I came across some research by someone in Toronto. So he conducted a research on like 42 candidates. Half of them were learning Sanskrit for more than 10 years, and the other half were like normal college going kids who had no contact with Sanskrit whatsoever. So they found, just as she mentioned, the neurological effects. So they found that the hippocampus and prefrontal cortex was better developed in the first half, who had been learning Sanskrit for more than 10 years. And also they found better neural connections in the prefrontal. And lesser risk of those diseases like cancer. Like this research has been done. So I haven't read the paper yet, but I just came across that today itself. So it's amazing. So to conclude with, can we either say the yogas or in the right way, or you can share what benefits you got from today's lecture, or what awareness you got from today's lecture. Each one has to say some or the other, either video or the awareness you got. Now I will just give the mic and you have to speak. Right? So think. Anand. तुला काही मोटिवेटिंग वाटलं का की काही आपण समजून शिकायला पाहिजे किंवा नाही आणि जर का हो म्हटलं तर मग आम्ही नेक्स्ट सेशनला तुझं बुकिंग पहिल्यांदा घेणार. So you have to, each one you have to think, because Vaidhat is meant for triggering your thought in all these aspects. It is not just Vaidhat. It is, you need to think on all these topics, and gradually you will try to reach, not perfection I would say, but you will try to reach that